عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا بهذا المجالس وخصوصا بهذا الكتاب شيخ سليم بن سمير الحضرمي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء وصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا
محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصره منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لسبغ الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نجص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الغرض وتضع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغنا بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الغد وتنفرج به الغرب وتضع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغنا بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الغد وتنفرج به الغرب وتضع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغنا وبوجهه
millat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tu'ba bihil hawaiju لبه الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى له وصبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنهل به الرقاب وتنفرج به القرب وتعطى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستصغنا بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun wa mukhtaramun para alim ulama, guru-guru agama, para asatid wa asatidah, wabil khusus yang kita muliakan mustasyar kita Bapak Haji Junaidi Siregar, yang juga kita hormati dan yang kita muliakan Ketua PCNU Kota Palangkaraya Al-Ustadz Haji Muhammad Syahrun, dan juga yang kita hormati bersama seluruh rombongan PCNU Kota Palangkaraya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Raudhatul Nahdiyin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, wabil khusus yang kita banggakan, yang kita cintai seluruh santri pondok pesantren Raudhatul Nahdiyin dan juga pengasuhnya Al-Ustadz hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah, sehingga pada sore ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini pertemuan kita yang kedua, pengajian rutin kita yang kedua, insyaallah. Pengajian kita akan terus berlanjut setiap bulannya, dan insyaallah nanti waktunya kita akan tentukan sesuai kesepakatan kita. Mudah-mudahan majelis kita, pengajian kita di pondok pesantren ini mendatangkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah istiqamah untuk selalu bisa hadir menuntut ilmu. Wabil khusus juga kita di sini mendoakan mudah-mudahan para santri di pondok pesantren ini senantiasa diberikan kepahaman ilmu oleh Allah, dijadikan anak yang saleh semuanya dan salihah, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak Ibu sekalian dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini kajian kita yang kedua. Insyaallah kita memulai kajian kita fikih sesuai kesepakatan kita. Insyaallah ini kita tamatkan barangnya berapa tahun gaknya tamat ya Allah lah. Insyaallah mungkin tamatnya karena yang santrinya masih kurang lebih 10 orang, insyaallah mungkin karena 200 orang hanya tamat. Jadi karena orang tuanya, bapak ibunya mungkin gara kawal lagi di dalam bisa tak keluar situ kan. Karena banyak santrinya insyaallah. Dan ulun alhamdulillah baru bisa mengabulkan hari ini karena kesepakatan kita kan awal bulan kemarin. Kebetulan ulun pas ada kegiatan kada bisa. Dan alhamdulillah hari ini pun sebenarnya ulun diundang ke Pangkalan Bun. Cuma ulun sudah terjanji hari ini maisi di sini. Jadi yang di Pangkalan Bun kapan-kapan aja jarulun. Karena di sini sudah tahajat badahulu. Jadi ulun kada mungkin hajatnya dibatalkan. Karena sudah berniat dari awal bahwa ulun siap meluangkan waktu sebulan sekali di pondok pesantren Humbang Raya ini. Mudah-mudahan kehadiran kami dan juga kehadiran pian semuanya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Safinatun Najah. Ini sebenarnya kitab yang pemula. Kitabnya tipis, bahasannya adalah bahasan fikih, tapi insya Allah ini bisa menjadi ilmu dalam rangka kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan nanti insya Allah kalau misalnya nanti ada kebetulan ulun ke Martapura, santri yang di sini mudah-mudahan kita sebutin seorang megang kitab satu-satu, atau misalnya jamaahnya pun hendak belajar mendabit, atau misalnya hanya sekedar menyimak aja boleh. Khususnya untuk santri yang kita utamakan kan. Jadi santri karena kitabnya ini berbahasa Arab tapi dabitnya Arab Melayu. Jadi kalau misalnya hendak menambah pemahaman silahkan kena sambil disimak gitu. Kalau nang kaya nang bubuhan nang pian-pian Bapak Ibu kira-kira mendabit itu tangalih pang sedikit. Cukup sebagai pendengar setia sajalah. Bujur kalau ya? Ya kalau Bu? Ada mungkin pian ulun suruh bawa pulpen, bawa meja khusus nang kaya santri yo kada usah gitu. Pian cukup mendengarkan, insyaallah ini menjadi ilmu bagi kita semua. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa jami' ulumi wa sitra dharainil amin. Arkanul Islam, bermula segala rukun Islam, khamsatun, ada 5. Nah, jadi yang pertama ini kita bicara tentang rukun Islam karena baru kebahasan fikih. Jadi rukun Islam itu terdiri atas 5 macam
perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Dia percaya atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini. Jadi kita itu wajib bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ciri seorang muslim adalah mengakui bahwa Allah itulah yang patut disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah ini sudah bicara tentang tauhid. Jadi rukun Islam itu terdiri daripada tauhid. Jadi ada syahadat kita kepada Allah, ada namanya syahadat Rasul, syahadat kita kepada Rasulullah. Kalau kita bersyahadat kepada Allah, Rasulnya kada jelas, maka itu belum dikatakan daripada keislaman kita sempurna di mata Allah. Karena ini banyak Bapak Ibu yang mengaku umpamanya bersyahadatnya lain, benar. Bujur aja mungkin kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah, cuma wa annanya lain. Wa anna siapakah umpamanya, antah gurunya kah? Nah ini bahaya. Maka ketauhidan seorang muslim itu apabila ditandai dengan persaksian syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamus salati, dan mendirikan daripada salat kita. Maka kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Quran surah Az-Zariyat itu dikatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah jadi tujuan kita ini Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kalau urusan kita yang berusaha di dunia itu hanya separuh daripada waktu kita. Kita ini kan diberikan Allah 24 jam dalam sehari. Betul kada Bu? 24 jam dalam sehari. Maka kita disuruh beribadah oleh Allah, minimal kita mendirikan salat yang 5 waktu. Itu kalau kita hitung, mohon maaf, sembahyang yang 5 waktu itu ambil aja waktu terlama 10 menit. Maka kalau 5 waktu itu 50 menit, bayangkan dari 24 jam belum sampai sejam kita beribadah kepada Allah. Ini pun kadang-kadang banyak orang yang meninggalkan. Maka orang yang masih meninggalkan ibadah kepada Allah, apalagi ini ibadah wajib. Artinya orang salat ini mau dalam keadaan sugih, kada sugih, tetap sembahyang. Mau dia sakit, mau dia sehat, tetap sembahyang. Nyada buai orang betakun, Ustaz, kayak apa umpamanya kalau garing sembahyangnya, ujar ulun, bila garing sembahyang kada kawa berdiri sempurna, berduduk. Bila kada kawa jua pang berduduk Ustaz, ujar ulun, bila kada kawa berduduk bahiring, berabah tu na bahiring, bahiring ke kiri, bahiring ke kanan. Ustaz Lukman bahwa kalau bahiring lah, miring, miring kiri, miring kanan. Atau kalau tidak mampu, boleh dalam keadaan berbaring telentang. Ada kawa juga pang Ustaz, ujar ulun, bilanya kada kawa, bawa aja sudah kita sembahyangi, rabahakan di muka, selesai perkara. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang sembahyang di pian perkara ringan tapi berat mengerjakan. Bayangkan sembahyang subuh itu 2 rakaat aja, kadang-kadang beratnya minta ampun. Tapi insya Allah kalau santri di Raudatul Nahdiyin ini, walaupun awalnya kemarin berat,
berat bangun subuh dibanguni. Ustadz Lukman kadang-kadang ngalih, biasa di rumah mungkin sembahyang subuh jam 8, ini persiapan sembahyang subuh jam 3, belum lagi baca tahrim, belum lagi misalnya sembahyang qiyamul lail. Tapi insya Allah nih anak-anak yang di sini hadir akan senantiasa mendatangkan kemanfaatan terhadap orang tuanya. Maka mendirikan salat ini adalah perkara kita yang kedua. Makanya orang berjual obat, makanya orang berjual obat kayaknya. Ya kalau kedengaran aja insya Allah. Karena kita konekkan ke pengajian berikutnya lawan awak, jadi biar kedengaran sampai ke buntok sana. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah, dan yang ketiga membayar akan zakat. Nah, zakat ini pun itu kada kayak sembahyang. Kalau sembahyang ini keadaan apapun kita wajib sembahyang. Beda kalau dengan zakat. Zakat ini ada ketentuan, ada syaratnya, seseorang itu dibebankan untuk bayar zakat. Makanya kalau dalam istilah fikih Bapak Ibu itu ada namanya mencapai pada nishab dan juga haul. Jadi orang berzakat itu bilanya kada sampai akan nisab, khususnya zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kan wajib kita. Pokoknya bila sudah masuk awal Ramadan, di situ ada kewajiban kita bayar zakat fitrah. Itu bagi orang yang menemui Ramadan. Jadi kalau ada yang bertakun, Ustaz kayak apa misalnya Abah Ulun meninggal sebelum Ramadan 28 Sya'ban umpamanya meninggal, kayak apa difitrahilah kada perlu. Karena orang zakat fitrah itu adalah seseorang yang menemui akan bulan Ramadan. Itu kuncinya. Jadi kada usah tapi nang memikirkan macam-macam. Sedangkan zakat mal itu apabila mencapai pada dua syarat, cukup hartanya itu yang mana secara fikih ada batasan seseorang wajib zakat dan juga mencapai pada masa 1 tahun yang disebut dengan haul. Kemudian wasomur Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk rukun Islam juga. Jadi puasa Ramadan termasuk daripada Islam kita yang keempat. Walaupun kalau pian misalnya ada membaca hadis, kenapa Ustadz urutannya wasomir Ramadan itu terakhir dalam hadis? Karena bedanya hadis itu dengan versinya kita di rukun Islam sesuai urutan. Itu kan kalau haji kita nomor yang keempat, kalau kita nomor 4 itu haji, tapi kalau di hadis itu kan terakhir. Karena kita mohon maaf, kalau orang Arab itu memang berat mengerjakan puasa ketimbang orang Indonesia. Orang Indonesia ini masih nyaman menggawi puasa, cuma yang berat menggawi haji. Kenapa berat? Karena secara fisik mampu, duit kadang-kadang kada mampu. Nah lain andai kata umpamanya Ka'bah itu berada di Umbang Raya, kira-kira ulun yakin kita tuh urutan keempat tulak haji, puasa nang barat, mungkin karena panas dan lain sebagainya. Tapi itulah namanya rukun Islam. Kelima dikerjakan ini maka mencapai daripada kesempurnaan seseorang dalam beragama Islam. Yang kelima wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila bagi yang memiliki akan kemampuan untuk melakukan daripada perjalanan itu. Nah jadi orang tulak haji itu bagi yang istita'ah. Sama tuh umroh tulak haji itu istita'ah. Bila kita mampu, bila kada mampu jangan coba-coba. Ini kadang-kadang niat hendak duit kada ada. Awak sehat duit kada ada. Duit ada, awak satrok umpamanya kira-kira. Maka ini bukan digolongkan istita'ah.
Maka kita itu bila mencapai kemampuan, maka di sini kita dianjurkan menyempurnakan daripada rukun Islam yang kelima. Arkanul imani, bermula segala rukun iman, sitatun. Jadi kalau kita sudah keislamannya di sini melekat di dalam diri kita, maka kita pun harus juga menerapkan atau mengimani daripada yang disebut rukun iman. Jadi iman itu Bapak Ibu kalau kita maknai artinya adalah keyakinan kita, kepercayaan kita. Makanya di sini ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi. Yang pertama kita disuruh beriman kepada Allah. Kepada Allah yang mana? Ya nang kita bahari belajar sifat 20 yaitu tuh. Makanya penting fardu ain tuh kita belajar sifat 20 itu supaya kita paham, supaya kita betul-betul beriman kepada Allah. Allah yang mana? Yaitu nang wujud, qidam, baqa itu sampai ke 20-nya itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena ada pengajian khusus kalau misalnya Guru Jainal, Kawah Sidin maisi sifat 20, alhamdulillah. Karena seseorang itu kalau sudah tauhidnya bagus, dibarengi pulang fikihnya bagus, insya Allah gawian-gawian kita tuh sempurna sudah rasanya. Karena wah ini jarang benar pengajian sifat 20 ya kalau Bapak Ibu lah. Tapi mudah-mudahan karena di Humbang Raya ini santrinya pun dilajari oleh Ustaz Luqman sifat 20. Karena itu modal kita. Awal kita, jaka bahasa orang itu vitamin suplemennya. Kalau kita ada kira-kira ngalih gitu. Makanya disinilah iman yang pertama itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, dan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan segala qadar yang baik atau takdir yang baik maupun buruk yang datang dari Allah. Nah itu ciri orang beriman. Jadi orang beriman itu apabila keenamnya ini betul-betul diyakini, betul-betul melekat di dalam hati seseorang. Jadi beriman lawan Allah, lawan malaikat, lawan kitab, lawan rasul, lawan hari kiamat, lawan takdir. Termasuk takdir kita hari ini umpamanya itu wajib kita imani. Umpamanya takdir kita nih lah, mohon maaf Bapak Ibu, takdir kita, rezeki kita pas-pasan diberi Allah, yaitu pang sudah takdirnya. Kada kawa hidup mengeluh dan kada kawa disamakan. Kalau pangbian bahiri melihat orang tuh jasidin tuh nyamannya kada bisa. Pakaian kita lawan pakaian orang lain. Ada mau pang pakai sandal seorang dipakai orang, kada mau kayak itu juga sandal orang kita memakai. Maka itulah namanya takdir daripada Allah. Apapun itu, entah takdir yang di sini berupa rezeki atau kehidupan kita atau bahkan kematian kita. Makanya ujar Allah, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila takdir Allah itu sudah sampai kepada kita, maka tidak ada yang bisa mengajukan, tidak ada yang bisa memundurkan barang sedikit pun. Termasuk nih kematian kita. Seumpamanya pian hadir ke majelis inilah,
Berniat umpamanya mudahan aku sehat duduk di majelis, tiba-tiba di majelis timbul innalillah umpamanya, itu takdir Allah. Artinya apa? Seseorang manusia kadang-kala macam-macam. Sama tuh Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang nah hendak bunuh diri, tuhuk dah bergantung di pohon kelapa misalnya, tinggi dah pohon bergantung tajun ya ada mati-mati. Ada nang kita ungot nih, nang kita nang ungot nih, tasandar umpamanya di tasandar di dinding, dipukul habis bahinakat. Hati-hati nang bersandar di dinding, nak tiang. Kan ini contoh aja bang, mudahan umur berataan. Nang bersandar katihang timbul membujur, mentang-mentang ustadznya jika ada bersandar lalu yang misalnya disinggung ada. Itu namanya kita bicara takdirnya Allah. Makanya di dalam kitab ini segala keimanan kita kepada Allah itu dirangkum pada kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Makanya wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah. Jadi kita tuh pemahaman kalimat la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Artinya tidak ada yang patut kita sembah bihaqqin dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya pada wujud illallah, kecuali hanya akan Allah tadi. Jadi bila orang bertakun apa gerang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya tadi la ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah, kadada yang kita sembah. Karena kita ini beribadah semata-mata menyembah kepada Allah, kadada yang kita sembah selain Allah. Makanya Bapak Ibu, seorang itu apabila keislamannya sempurna, keimanannya meningkat, maka yang ketiga itu ujar Rasulullah, seseorang harus punya yang namanya ihsan di dalam dirinya. Apa itu ihsan? Nabi mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu rukunnya satu. Apa itu rukun ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat lawan Allah. Jika engkau tidak melihat kepada Allah, yakinkan Allah yang melihat kita. Inilah sesungguhnya makna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah tadi. Jadi mun kita belajar tuh sifat 20 tuh sampai itu ke situ. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah semata-mata karena menjunjung tinggi perintah daripada Allah. Jadi mun kita tuh semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, ulun yakin beribadah tuh ada lagi nang pernah hendak sombong tuh ada. Nang beribadah kita niat pamer tuh ada lagi. Yang niat kita duduk di majelis itu niat yang lain kada ada lagi. Semuanya karena lillahi ta'ala. Jadi semuanya karena Allah. Faslun alamatul bulugh, tanda-tanda daripada orang yang balik. Nah, jadi kita nih membahas fikih sudah. Jadi seseorang itu Bapak Ibu dikatakan syaratnya seseorang itu beribadah kepada Allah, yang pertama dulu inya orang Islam. Itu dulu syaratnya dalam fikih. Orang itu orang Islam beribadah. Amun yang lain gak ada Islam, agama yang lain itu kita kada peduli. Kita bilanya hendak beribadah syaratnya adalah Islam. Cirinya apa? Adalah kita tadi bertauhid, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah.
Nah, kemudian yang kedua orang itu berakal. Nah, ini berakal ini artinya orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau bahasa kita tuh memayis sudah. Nya ada juga awak gana tapi kada akalan ada juga. Ya kalau malah ada nang awak juga gana, lamak, tinggi, pokoknya gana pada seorang tapi kada bakal. Diberi duit 100.000 dah hendak. Ada aja 5.000 aja tuh kada bakal ngarannya. Ya kalau lah. Ini coba nih santri ini diberi duit 100.000 pasti memilih nang gana nih. 5.000 pas 100-nya, pas 100 kenapa bakal? Amun orang kada bakal julung 100 ya dah kon. Kenapa? Aku udah kada hendak warna habang, tujuhna hijau aja. Kasarnya julung orang 20.000 akon, tuh kada bakal ngarannya. Nah, karenanya kada tahu di duit. Maka orang beribadah itu syaratnya berakal. Dan juga dia sudah balik. Nah, jadi ini santri-santri Ratul Nahdiyin ini kan sudah balik kalau lah. Ada nang balik, mungkin ada juga nang balum. Jadi seseorang itu bila sudah mencapai akil baliknya, ada balik, ada akil balik. Bila sudah mencapai balik, maka disitunya wajib sudah beribadah kepada Allah. Nah kayak pian umpamanya Pak Ai, Bu, ada beribadah nih umpamanya nih, maka mohon maaf dibebankan dosa kepadanya sudah. Kalau umpamanya sembahyangnya masih balang kambing, taulah balang kambing Bu. Kadang subuh parai, zuhur sembahyang, asar parai, maghrib isya parai, taguring. Ada juga nang balang jebra, banyak balangnya pada keadaannya sembahyangnya. Kadang paling sembahyang takana maghrib aja, subuh kesiangan, zuhur kasibukan, asar di jalanan. Makanya ada kalau lagunya tuh, subuh kesiangan, zuhur kasibukan, asar di jalanan, maghrib keuyuhan, isya ketiduran. Apabila menggawinya tuh, maka ini orang nang balang dia. Jadi kita mohon maaf bila sudah mencapai pada kondisi balik, wajib hukumnya beribadah, dibebankan kepadanya beribadah. Nah sekarang alamatul bulughi salasun. Bermula segala tanda-tanda balik itu ada 3. Nah inilah kita paham dulu cirinya. Balik itu 3. Amun panas ke sini pian main. Kena anu karing pian awak. Sini. Baparak sini pian. Timbul bener siup kan ulun juga pada kalawasan ceramah ada. Pian bakal berjamur. Sini pian. Anu Jesidin, anu membuangi aura kada baik kalau jadi supaya berpanasnya. Sini aja pian nyaman. Nah benaung sini sedikit, berkipas ada juga. Tanda-tanda orang balik itu ada 3. Nah ini menurut kitab ini. Jadi kitab ini Bapak Ibu adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Jadi kitab ini bermazhab Imam Syafi'i. Insya Allah searah dengan visi misi daripada Nahdlatul Ulama, bahwasanya mengajarkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tanda orang balik itu tamamu khamsa asyarata sanah fi dzakari wal unsa. Sempurna akan usianya sampai 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah ini cirinya dahulu. Walaupun kan ciri ini orang balik itu macam-macam.
Kalau bebinian umpamanya haid. Kalau laki-laki ada tamimpi. Nah, tamimpi disasa hantu kah kada? Tamimpi. Tapi bilanya kada tamimpi Bang Ustadz, haid kada anak nih. 14 tahun sudah umur kada haid. Lalakiannya kada tamimpi-mimpi juga. Tahu nih nang santri ini ada. Pokoknya bila tamimpi basah Ustadz Lukman sadang sudah dimandiin. Dilajari mandi itu. Karena itu luar biasa, bab mandi itu pada gampang-gampang. Jadi sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan ini batas maksimalnya Bapak Ibu. Seumpama tupian kadai si anaknya ini belum balik-balik 14 tahun dan sudah kada haid bagi perempuan, begitupun laki-laki tidak ada mimpi basah, maka tamamu sempurnakan usianya sampai 15 tahun. Bila sudah 15 tahun maka dia punya kewajiban beribadah. Kenapa sih tidak mendengar ya? Penyaringan, nyulun dasar nyaring ceramah. Makanya jangan tapi para longsong sistem ya. Jadi yang pertama, naulun gamati sedikit. Kadang-kadang kalau lah. Oh bahasa. Kalau ya julun kenyaringan, ulun mun kenyaringan cari tempat nang lain dia pian ya. Sengaja ulun tuh nyaring supaya pian kada mengantuk. Ya namun ulun bagamat-gamat taguring pian. Nah, jadi pian kadang ngantuk, ulun pun kadang mengantuk juga. Jadi yang pertama sempurna akan usianya. Nah, jadi pian kena Bapak Ibu, anak itu perlu diperhatikan. Jangan anak ini model kayak pasarahnya jangan sembahyang kah ada kah, mengaji kah kada kah. Kada bisa karena orang tua tuh punya tanggung jawab. Makanya dalam Quran tuh Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Salah satunya orang tua mendidik akan anak itu. Nah, kalau anak pian disekolahkan sudah di sini, alhamdulillah pian kada memikirkan lagi. Itu tugasnya Ustadz Lukman aja lagi sudah. Pian cukup mendoakan di rumah. Tapi umpamanya pian dari si anak di rumah usianya sudah melebihi 15 tahun, maka orang ini sudah dianggap balik secara usia tamam khamsata asyara. Jadi apabila sudah 15 tahun dibebankan di sini hukum. Walaupun ada Jepang perempuan tuh nang haid umur 9 tahun tuh ada. Orang bahari itu memang laka-lakas haid ya kalau Bu. Kalau anak-anak sekarang ini kadang-kadang ada nang 14 tahun, hanya haid 15 tahun, kada haid-haid karena mungkin orang bahari itu pemakannya ada macam-macam. Wah ini pemakannya macam-macam. Mulai dari nang ala-ala Indonesia sampai ala-ala Korea. Ya kalah. Amun bahari paling Jawa, gumbili, bajarang, singkong rebus, kacang rebus, wahini pian samuaan. Kakanakan macam-macam makanannya mungkin bisa juga mempengaruhi itu. Maka apabila demikian sempurnakan. Termasuk daripada abah guru sakumpul itu sidin kada pernah ikhtilam. Nah itu. Ikhtilam itu jaga kita mimpi basah. Maka sidin mencapai usia balik itu tamamu khamsa asyarata, menyempurnakan dengan usia 15 tahun. Itu dalam manakib sidin. Kemudian yang kedua, tanda orang yang balik itu wal ikhtilamu dan ikhtilam. Nah ini ikhtilam fi dzakari litisai sinina, bagi laki-laki di usia tisai sinina 9 tahun. Jadi pada usia-usia demikian
pada umur 9 tahun itu batasan daripada seorang laki-laki mencapai ihtilam sudah. Ini berapa tahun pian? 10 tahun adalah 10. Sudah tamimpi lah pian. Tamimpi dia kena. Tahu lepek dia. Nang besasahan di pohon lombok. Berputar, bisa sah babinian soal mimpi lah. Belum. Oh berarti belum ihtilam lagi. Mau disasahi mama rancak kalau lah. Kalau ihtilam itu maknanya mimpi basah itu bagi laki-laki. Perempuan kira-kira kadang kalau mimpi basah pula. Adalah perempuan mimpi basah. Memimpi takamih mungkin ada aja kalau lah. Bisa sehantu takamih umpamanya itu kada disebut ihtilam bagi laki-laki. Usianya itu 9 tahun. Mungkin bisa 10 tahun, bisa juga 11 tahun ihtilamnya. Maka apabila sampai usia mencapai 15 tahun tidak ihtilam, maka sempurnakan tadi umurnya. Jangan anak ulun ustaz aja kada ada ihtilam laginya kada ada mimpi basah. Jadinya kada usah dulu sembahyang kada ada juga beban hukumnya lagi. Maka sempurnakan. Namun kada bermimpi-mimpi usia sampai umur 20 tahun kada bermimpi-mimpi juga. Atau dia dengan pian kada mengakuinya padahalnya tak mimpi hari-hari tak mimpi sudah. Mungkin namun kayak kita nih bisa hari-hari aku tak mimpi. Mun kayak kakak-kakak ini paling nang masanya balik itu aja. Mun Ustaz Saharun kira-kira hari-hari tak mimpi sih dia. Tak mimpi, cuma ada basah. Hari-hari tak mimpi sudah. Nah itu yang kedua, alamat atau tanda orang yang balik. Wal haidu fil unsa, dan haid bagi perempuan litis'i sinina, dan haid bagi perempuan ditandainya akan haid bagi seorang perempuan litis'i sinina pada usia 9 tahun. Nah jadi batasannya tuh 9 tahun. Kada ada orang perempuan tuh haid usia 7 tahun kada ada kalau lah. Adalah kira-kira yang masih kelas 2 SD, kelas 2 min, MI umpamanya haid tuh kada ada lagi. Orang bahari mungkin yaitu masuk di akal aja. Orang bahari, makanya orang bahari itu subur-subur awak. Amun nang wahini kakanakan kadang-kadang ada nang kelas 5, kelas 4 halus masih awak. Orang bahari subur-subur ya tadi karena pengaruh makanannya juga lain. Nah maka 9 tahun itu batasnya bagi perempuan. Itu ciri alamat baliknya. Nah makanya kuitan itu perlu mengajarkan, memberikan pendidikan lawan anak. Bila anak lalakian, anak lakian anak kaikam ada masanya tak mimpi basah. Apa aja anak pian mimpi basah jelas akan? Ya apa basahnya? Basah nang di mana basah? Basahnya ke kepala kah? Kepala nang mana? Itu perlu dijelaskan tuh. Terus siapa nama menjelaskan? Abahnya. Jangan mamanya nama menjelaskan, bingung mamanya menjelaskan. Yang kada terjadi dengan ibu-ibu. Tapi kalau perempuan yang haid itu wajib orang tuanya perempuan itu memberikan pendidikan. Ini kan anak lah jangan takajud. Bila usia nangka ini umpamanya ada keluar akan darah, itu namanya adalah darah haid. Kalau lalakian darahnya ada habang, nah itu darahnya putih. Nah, itu bila lalakian kayak darah putih kirakan hasa orang yang kalau munabah pian tuh lagi diurusi pian aja kena memikirkan tuh Ustadz Luqman kena melajari apa maksud daripada ihtilam laki-laki. Inilah alamatul bulugh daripada tanda-tanda orang yang baligh. Faslun. Kita sampai jam berapa nih? Ini sudah jam 4:15-an lah. Sampai jam berapa kita Bu? Sampai subuh. Oh liwah. Sampai berapa Pak? Pokoknya kita insyaallah sampai jam 4:30-an lah insyaallah. Karena ada sambutan lagi dari Ketua PCNU insyaallah. Faslun syurutul istinja'i.
bermula akan syarat daripada istinja. Nah, ini termasuk sempurnanya seseorang di dalam beribadah itu apabila dia istinjanya pun mencapai daripada ketentuan syarat. Istinja di sini kalau di dalam kitab ini yang dibahas adalah dengan batu. Kalau kita ini kada ada pengelola dengan batu, rata-rata dengan banyu semua. Ada di Humbang Raya ini masih pakai batu istinja. Kalau pang misalnya pakai batu, bolehlah Ustaz, boleh. Karena hukumnya istinja ini adalah wajib. Hukumnya apabila kita umpamanya kada ada banyu. Ini nah misalnya andai kata di pesantren di sini kada ada masuk lagi banyu, di bor kada ada juga banyu, maka mau kada mau santrinya itu harus beristinja dengan batu. Nah, kalau istinja dengan air itu memang bedanya dengan batu. Kalau air itu Bapak Ibu istinja dengan air, bersuci dengan air itu, maka dia wajib hilang akan warna, hilang akan bau, hilang akan zat atau bendanya itu bila pakai air. Tapi dalam kitab ini dikatakan syurutu izail hajari samaniyatun, bermula akan syarat daripada istinja dengan batu itu ada 8. Nah, ini 8 banyak benar kalau lah. Pian kan usah gin mahapali nang 8 ini diingat-ingat aja pernah disampaikan dengan batu. Ini siapa tahu karena satu saat umpamanya pian berpetualang kemana kah, nang kaya bolang juga. Pas kada ada banyu, nah ini apalagi nih santri ini perlu belajar tuh. Bila tidak ada air, umpamanya berada di tengah hutan, mencari air, sudah keliling-keliling, tidak punya, tidak ketemu juga dengan airnya, sedangkan waktu salat masuk, sedangkan dia dalam kondisi umpamanya mohon maaf berhadas, maka bolehnya pakai batu. Batunya ini nang kayak apa? Oh, cari ya batu, kalau usah dijelaskan batu apa, batu tangkiling kah umpamanya, batu ponari. Dulu ada ngarannya batu ponari ya kalau. Pokoknya bila batunya dicelup ke air, tuh langsung sembuh nang garing. Kisahnya aja pang jua. Kalau tahu lagi bujur adanya. Jadi orang beristinja hukumnya adalah wajib. Syarat yang pertama, ayakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama bahwa adalah orang yang beristinja itu dengan 3 batu. Nah, ini 3 batu lah, minimal tuh 3 batu. Jadi orang beristinja itu 3 batu. Kalau pang misalnya Ustaz lebih dari 3 boleh lah, boleh apabila dirasa belum bersih umpamanya itu boleh. Maka minimal 3 batu. Seumpamanya 1 batu boleh lah, boleh 1 batu asal 1 batu ini memiliki 3 sudut. Nah, itu 3 sudut supaya setiap sudutnya jangan lagi dipakai sebuting. Mun 1 batu nang ganal umpamanya kada ada sudut, pian pakai itu kayak kita memakai air mustakmal intinya. Makanya fikih ini hati-hati dengan hal yang mustakmal itu. Sama kayak orang berwudu, ada ma'ul qalil wa ma'ul katsir, ada yang dengan air banyak, ada yang dengan air sedikit. Apa bedanya? Bolehlah kita sahlah kita dengan wudu air sedikit sah. Banyak itu apalagi yang mengalir. Nih umpamanya baudu pakai botol aqua nang sedikit, bolehlah sah lah baudunya, banyunya sedikit tetap dihukumnya sah. Cuma bedanya peluang mustakmalnya kuat. Makanya disitulah perlu ikhtiyat, perlu kehati-hatian kita. Jadi yang pertama itu dengan 3 batu. Nah, cari batunya. Cuma mun kawa mencari batunya jangan nang lancip, jangan.
Bedarahan pulang nang itu kan. Nang tempat keluar hadas itu tadi berdarah pulang. Maka cari 3 batu kumpul, 3 batu atau sebuting batu tapi dengan 3 sudut. Umpamanya batunya kayak ini, nah ada yang sudut di sini, ada yang di sini, ada di ujung-ujung. Ada model jaka bahasa kita sudut tuh kayak gundukannya. Ada beberapa gundukan, maka itu yang bisa dipakai. Kalau hanya menemukan daripada 1 batu aja. Kalau misalnya lebih, alhamdulillah. Tapi minimal kalau batu-batu yang kecil itu adalah dengan 3 macam batu. Kemudian yang kedua, wa ayyan qal mahallu, dan yang kedua membersihkan akan tempatnya. Nah, jadi dibersihkan akan tempatnya itu. Kayak apa kita? Ulun yakin pian pernah lah sudah istinja dengan batu, Bu. Suah? Yang bapak-bapaknya suah, Pak? Pernah pian istinja nang bakami di padang pahumaan, umpamanya di pinggir jalan banyu kadada, kira-kira langsung dibuat dajaga burungnya atau di istinja kah? Ini hati-hati itu nang bakami sembarangan, Bang. Maka kalau kada bebasuh, bolehlah kita istinja menggunakan batu atau yang lainnya. Maka kiasnya itu sebenarnya dalam fikih kan batu, kiasnya kita boleh aja memakai kepada yang lain. Seumpamanya daun kah, atau umpamanya yang model tren sekarang ini pakai tisu-tisu. Coba pian lihati kalau misalnya di toilet-toilet tuh kenapa ada tisu tuh, salah satunya apa? Untuk istinja. Itu salah satunya membersihkan hadas. Cuma mau kayak pian di padang pahumaan atau di tengah hutan jangan beristinja menggunakan pakai daun keladi. Hati-hati itu apalagi lakian. Daun keladi diusap misalnya nih habis bakami, daun keladi itu bulik tuh bisa bebangkakan tuh kan, atau apa begaru terus bulik bingung kan Ustadz Lukman apa aja sekalinya santrinya kada berani bakami di WC, malah bakamihnya umpamanya di bawah pohon mana di istinjanya lah pakai daun keladi. Nah itu hati-hati itu. Tapi insya Allah di sini kan ada daun keladi, paling daun kalakai yang banyak-banyak. Jadi dibersihkan akan tempatnya. Kayak apa cara membersihkannya itu? Mohon maaf Bapak Ibu, membersihkannya itu kalau bisa searah jarum jam atau umpamanya melawan arah jarum jam. Jangan bahasa kita nih, mohon maaf nih lah. Ini tisu ulun gumpal, anggaplah batu. Paham lah digumpal? Digumpal tuh dibulat-bulat, dikucel-kucel. Ini batu. Ini umpamanya, mohon maaf, nih, ini lubang pantat. Tahu lubang pantat? Nah, kalau bahasa fikihnya tuh dubur lah, bagian dubur. Ini anak-anak santri di sini harus paham sudah tuh. Jadi jangan, kenapa Ustadznya porno? Bukan porno, ini supaya lebih jelas. Ini lubang pantat. Istinja itu, Bapak Ibu, ini begini. Ini batunya pian ambil, nih. Di sekitaran lubang pantat itu dibersihkan, bukan digisang-gisang. Tahu digisang-gisang? Tahu lah pian menggisang. Gisang itu kan no. Ini kada sah istinjanya. Kalau bahasa kita tuh kan mustamal juga. Maka bersihkan tuh seiring sekelilingan daripada lubangnya tadi. Kalau sudah satu putaran, lihat bandanya ini jangan lagi dipakai, buang. Jangan nimbah dipalit di sini taguk batunya, pamannya. Kada boleh. Atau dibawa bulik pulang ke rumah, di dalam kantong dia sayang dibawa-buang. Dia membawa najis beratan itu najis. Kenapa? Karena hadasnya tadi ada, bandanya ada. Ini bandanya entah benda yang cair ataupun padat. Nah, itu. Lah bandanya cair atau padat. Tetapi yang namanya istinja itu sesuatu yang keluar itu dia langsung disegerakan. Paham Bapak Ibu, disegerakan? Kada boleh yang ditunda-tunda. Mohon maaf, misalnya pian bangun guring
tiba-tiba sakit parut ke WC. Sampai di WC banyu kadada, listrik mati. 3 hari dah kada hidup listrik, banyu mati. Maka mau kada mau tuh istinja. Ujar pian kain aja gin hendak sembahyang aja boleh. Pas hendak sembahyang hanya pian ba istinja boleh silahkan. Nang saat nang itu pang pian ujuk belum bebesuh lagi tuh. Betapihan aja tulah ke pasar untuy hadang itu. Ke pasar bulik umpamanya istinja boleh waktu hendak sembahyang itu tadi. Cuma mohon hadasnya di situ tadi, najis yang melekat itu pun kada kaya nang awal sudah lengket, maka itu agak keras sedikit. Maka kalau yang dalam keadaan basah jadi itu lebih mudah. Makanya Bapak Ibu ini mohon maaf lubang pantat itu diputar di sisinya itu sampai 1 putaran buang lagi. Karena ambil posisi di mana yang belum pian merasakan. Bolehlah Ustaz orang mengistinjakan, kacangkalan orang mengistinjakan. Umpamanya tuh pian nang membuang hajat, kawan membasuhkan. Tuh kapintaran ngarannya. Aku juga kada tahu nang mana tuh lubangnya. Ai dikira-kira aja. Dirasakan bahasa ampun seorang kada merasa. Pian merasa lampun seorang lah. Jangan dilihat akan non kawannya lah. Kawan diberasihakan bang. Biar kawan mau pahaku. Jadi istinja sorangan 3 batu. Maka ini mohon maaf Bapak Ibu, logikanya tidak seperti bersihnya menggunakan air, tapi itulah istinja dengan batu. Dihukumi tetap sah apabila kita beribadah setelah istinja tadi sah. Tapi karena umpamanya kita di tengah perjalanan ada menemukan air, bolehlah Ustaz dibarasi, bagus lagi. Jadi apa jadi tapai kayaknya situ, jangan. Maka inilah orang istinja itu daripada syarat untuk mengerjakan daripada ibadah kita. Kemudian yang ketiga, wa alla yajifan najusu, dan jangan akan sesudah daripada kering najis itu. Nah berarti najisnya itu mun kawa jangan najis nang kering nang basah. Nang tadi jarun dibawa ke pasar mangopi dulu sidin, beli ke rumah kering tahu ya, kalau kering kada kawa lagi digosok-gosok juga kada mau juga. Maka ini mohon maaf, kalau kita istinja itu kada dibenarkan yang demikian. Makanya langsung dalam keadaan basah itu tadi jadi tahu lihati. Makanya mohon maaf kayak pian tunang batisu atau nang pakai batu tadi lihati. Bila sudah batu yang kedua kira-kira kada ada lagi najisnya, berarti aman. Maka yang ketiga hanya sekedar menyempurnakan daripada rukunnya aja, menyempurnakan barasih sudah yakin. Lalu pian umpamanya sembahyang kayak apa pulang sembahyangnya, maka sembahyangnya karena kada ada air bukan berarti setelah istinja langsung sembahyang. Ada lagi bab yang berikutnya, pian disuruh batayamum. Jangan karena mentang sudah istinja ujar Ustaz langsung sembahyang, kada. Istinja itu membersihkan diri kita yang dalam kondisi berhadas. Sedangkan kondisi tayamum ataupun wudu itu adalah menghilangkan daripada kita itu yang dalam kondisi ada najis. Nah disitulah cara kita. Maka di sini perlu pemahaman kita dalam istinja itu kayak apa. Makanya istinja ini bahasanya Bapak Ibu gampang-gampang susah. Bila kita kada pernah, mungkin yang mohon maaf kayak dengan batu nih, kalau dengan banyu lo yakin hari-hari sudah. Dengan batu kita kada pernah, memang agak susah dipraktekkan. Tapi kalau kita sudah pernah atau terbiasa mengerjakannya, mungkin itu akan lebih mudah. Sama jangan kayak kita sembahyang jamak, sembahyang qasar, itu kalau kita tidak biasa memang kada paham. Tapi kalau kita biasa mengerjakan, insya Allah itu paham kita melakukannya. Nah jadi tidak pada najis yang kering itu tadi. Jadi munkawatun najisnya dalam kondisi yang basah.
Paham ya? Kalau lah batu tadi 3 dalam kondisinya basah itu jangan sampai kan batunya umpamanya batu yang kasar, tapi carilah batu-batu yang tidak terlalu kasar supaya membersihkannya nyaman. Mun kasar itu karena belukaan dia luka, maka ngalih mau operasinya di situ. Mun sampai belukaan lain kayak luka luar masih gampang, kalau pian ke rumah sakit kenapa jadi luka ulun bang tadi beristinja dengan batu aja, ujar dokter kan mencari penyakit sorang namanya. Jadi mohon maaf, kita harus paham dulu istinja ini seperti apa. Nah mungkin hari ini kita sampai yang 3 itu dahulu. Insyaallah kita sambung di lain waktu di bulan depan. Insyaallah mudah-mudahan kitabnya ada kan. Pun kita sampai mencari ke Banjar, pas kebetulan ke Banjar maksudnya insyaallah kena dicari kitabnya ini. Khususnya dulu untuk santri kita supaya lebih paham. Karena kayak pian, ulun yakin sebagai pendengar aja pian sudah paham. Kalau santri ini perlu membuka belajar sambil mentobit itu. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Minta halal minta ridha. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq lakum wa thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ada pertanyaan nggak dulu? Jadi kita bahasan fikih ini boleh aja Bapak Ibu bertanya. Cuma mau tahu seputar ini. Karena kalau ngira bahasan-bahasan tentang sembahyang, itu kan ada khusus sebab sembahyang lagi. Ada? Kalau pada itu kita tutup dengan doa. Itu sambutan dulu Kak. Ya. Ada pertanyaan Pak? Atau dari santri ada? Ibu-ibunya cukup? Cukup kan ada? Paham? Insyaallah mudah-mudahan paham. Tapi muha-muhanya ini pina ragu-ragu Pak. Atau ragu-ragu bingung mencari batu bulik nih kan. Kalau usah pian mencari batu, karena pian di rumah banyak aja banyu. Maka kecuali karena pian bila hendak melontar jumrah hanya cari batu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Min ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyid لنا بأخلاق الحسنة والعلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الخير خصوصا التلامذة. آمين. معهد الرابط النهديين هم بغريا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.